अज्ञानतिमञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य सर्वत्रेण ज्ञानोपदेशाय स एव सर्वसम्पूर्ण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य सर्वत्रेण ज्ञानोपदेशाय स एव सर्वसम्पूर्ण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तदहिति संसार नन्दसुदिवाखे पतिताभो पतितगोर समुज्जय सोहि गुरु अगतिरिगति भ्राम दिलकलखी माधुर्य पतिगमे प्रेमालापे जुगल विभो परिणति नदियाय निताचाँद गोराय एकांशी बंधु हरि देवरुद महादन हियर कौनक्षर लीलारसे निमंजन करो पदसाई राखोई की बटोरी बाधोई शिरोदास गणना महान विश्वमानव जगोई महाउदिरूपितक महान अमृत नाम तब कृपा कर सार्थक राखो गुरुदेव परम महान तो श्री पदे पनति अहुदन देव जाची शुद्धमती दशरथी पनत भुवने देव समाजति बांछा कल्पतरु तब श्री चरणे जे प्रार्थना मोर जीवने मरणे दौर दैवता अनुसाई नाहि दिय प्रभु स्वानिबंध ये सत्य प्रिय प्रभु बांछा कल्पतरु भक्षरिवा सिंहवच पतितानां पापिनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल वैष्णवेर चरणे अनंत करे बंधुवत भागवर्षणेर भक्तिवती मायेर प्रिय सज्जन सकलेर चरणे अनंत करे बंधुवत पितामातार चरणे अनंत करे बंधुवत आपन आपन पितामातार चरणे अनंत करे बंधुवत 108 डॉक्टर महानामभूत ब्रह्मचारी चरणे अनंत करे बंधुवत 108 भगवान महाराज चरणे अनंत करे बंधुवत 108 श्री कृष्ण गोस्वामी चरणे अनंत करे बंधुवत एवं कमिटिर चरणे अनंत करे बंधुवत। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमोस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो जय दाओ श्री गुरुदेवेर जय दाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुक्त पद कमल श्री गुरु वैष्णवाचार्य श्रीरूपम साजातं सहगुरुनाथीतं तं सजीवं सदैतं समधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सह गणिता श्री विषदान्त आजन लंबित भुज कनकावतार संकीर्णं पीतो कमलाय ताक्ष विश्वम्भुदिज भारो जगधर्म पारो वंदे जगतो प्रियकरो करुणा अवतारो नव ब्रह्मण देवाय गुरुब्राह्मण हृदय जगतीतय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदावे तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्य भक्ति नमो नमो। तुलसी काननं जत्र जत्र तत्त्वपराणि च पुराणं पाठनं जत्र तत्र सन्निहितो हरि
ততৈব গঙ্গা যমুনা চ গোদাবরী সরস্বতী সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্র চ্যুত কথা প্রসঙ্গ বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্বত্র গীয়তে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কল্পতরু অদ্ভুত জাগ প্রকাশ। বলে গুরুদেবের জয় দাও ভাই। জয় গুরু শ্রী গুরু বলে জয় গুরু বলে গুরুদেবের জয় দাও ভাই। অদ্ভুত প্রকাশ মানি অশেষ কৃপার খনি। হে অজ্ঞান তিমির বড় জ্ঞান সুচন্দ্র কিরণে করুণাস। অজ্ঞান আধার দোষে দাও তোমার চরণ চন্দ্রের ছটায়। ইহ লোচন আনন্দ ধাম গুরু মাতা গুরু পিতা নয়নে আনন্দদাতা। দর্শনে প্রাণ শীতল হয় ভাই। অযাচিত মোহেন পতিত হেরিউজ প্রভু ঝাঁসি দিল হরিনাম। যাচিয়ে দিল হরিনাম মহামন্ত্র মহানাম মহামন্ত্র। দুর্মতি অগতি শতত অশতমতি নাহি শক্তিতি নবলেশ। সুকৃতি লেশ নাই দুষ্কৃতির অবধি নাই। আমি অসৎ কর্মে মধ্যে আছি শ্রী বৃন্দাবন। যুগল ভজন ধন তাহে করল উপদেশ। ভজ যুগল কিশোর ভজ যুগল ভজনের ধন। রাই কানু একে তনু নির্মল গৌর প্রেম রস সিঞ্চনে ফুল্ল সব মনোয়াস। মনে মনের আশা পুরাইলেন গৌর তত্ত্ব জানাই। গৌর তত্ত্ব গৌরবন্ধ তত্ত্ব জানাই। সৌচরণাম ভুজে রহিনাভি হল রয়ত বৈষ্ণব দাস। বৈষ্ণব দাস কৃদি বলে গুরুস্থান দমরে চরণ তলে। গুরু আমার কর্ণধার ভব সমুদ্র করপার। বলে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরুদেব কি জয়। ভক্ত ভগবান কি জয়। জয় শ্রী রাধেশ্বর। ঘরে ভোজের কানাই গৌর হলো তিন বাঞ্ছা পুরাইতে। রাধা ভাব আস্বাদিতে নাম প্রেম বিলাইতে। শ্রী নন্দ নন্দন গোপীজন বল্লভ। শ্রী রাধার নায়ক শ্যাম শচীনন্দ নদিয়া পুরন্দর। বড় সুরনর মণিমোহন মোহনধাম। জয় নিজ কান্তা কান্তি জয় নিজ কান্তা কান্তি করে বড়। জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনত। বজ তরুণীগণ লোচন মঙ্গল। নদিয়া বধুগণ নয়ন আমোদ। বলে যদি না গৌ যদি গৌর না হতো কেমনে হইত কেমনে ধরিতাম দেহ। শ্রী রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বলে বড় যুবতী রসের আরতি শপতি হইত গাও। গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। এ ভাব সংসারে এমন দয়ালো নাকি দেখিয়া খোঁজন। গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে ধরিতাম দেহ।
বাসুঘোষ হইয়া পাষাণে মিশাইয়া কোন বিধি গড়িয়াছে মোরা আমার হিয়া গড়ল না রে পাষাণ গলা গৌর নামে মোরা আমার হিয়া গড়ল না রে ভোজের বলাই নিতাই হলো কানাই গৌর হলো বলে ভোজের বলাই নিতাই হলো কানাই গৌর হলে বলে ভাই বিনে ভাই রইতে না রে অক্রদ পরাবানন্দ নিত্যানন্দ রায় অভিমান শূন্য নিতাই নাগরী বেড়ায় অধবপতির জীবে ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম অমূলধীর দিচ্ছেন বিদায়া যারে দেখে তারে বলে দন্তে দিন ধরি আমারে ক্রিয়াল ভজ হরে রাম 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 হরে হরে হরিনাম অমূল্য ধন দিচ্ছেন বিদাইয়া যারে দেখে তারে বলে দন্তে দিন ধরি আমারে কিনিয়া নাও ভজ গৌর এত বলি নিত্যানন্দ ভঙ্গি গড়ি যায় সোনার প্রতিমা যেন ধুলাতে লুটায় হেন অবতারে যার অতি নাহি জন্ম লোচন বলে সেই ভাবে তার আশা যাওয়ার সার হইল হেন নিতাই চাঁদে না ভজিয়া তার আশা যাওয়া সার হইল সীতানাথের জয় দাও যারা জয়াতে গৌর পেলাম বলো সীতানাথের জয় দাও যারা দয়াতে গৌর পেলাম কত কেঁদে 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 এনেছে গঙ্গা জল তুলসী দিয়ে মদন গোপাল এসো বলে নইলে গৌর কোথায় পেতাম সীতাপতি যদি না নিত নইলে গৌর কোথায় পেতাম জয় জয় অদ্ভুত সপহু অদ্বৈত জয় জয় অদ্ভুত সপহু অদ্বৈত সুরধ্বনি সন্নিধানে বড় সুরধ্বনি সন্নিধানে আখি মদি রহে প্রেমী নদী বহে বসনতি মেরি ঘামে নিজ প্রভু মনে ঘর গরজনে ওঠে জোরে জোরে লম্ভ নাচে বাহু তুলি কাঁদে ফলে বলি দেহে বিপরীত কম্প অদ্বৈত হুঙ্কারে সুরধ্বনির তীরে আইল নাগররাজ তাহার পীড়িতে আইল তরিতে উদয় নদিয়া মাঝ জয় সীতানাথ করল ব্যাখ্যাত নন্দে নন্দন হরি দাস বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ ওই হিয়ার মাঝারে ধরি শ্রীবাস পণ্ডিতের জয় দাও ভাই যার আঙিনায় গৌর নাচে গদাধরের কণ্ঠ ধরি যার আঙিনায় গৌর নাচে রাই রামানন্দ মরম জানে কৃষ্ণ কেন গৌর হলো তবে হাসি প্রভু তার দেখালো স্বরূপ রসরাজ ও মহাভাব দুই একের ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় খণ্ডবাসী এর আগে তো গেয়ে গেছেন জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ এই ভববন্ধন খণ্ডন করো খণ্ডবাসী নরহরি ওই বন্ধন জ্বালায় জ্বলে মরি আমায় কৃপা করো নরহরি ওই ভবানন্দের কি আনন্দ পিতা পুত্র গৌর ভজে আনন্দ আর ধরে নারী
আপন ঘরে গৌরবে আনন্দ আর ধরে না রে। তারপর কি গিয়েছে? জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে আছে সেই শিবানন্দ। ওই শিবানন্দ কি ভাগ্যবান, যারা পুকুরে গায় কৃষ্ণ নাম। আমরা মানুষ হয়েও গাইলাম না রে। নাম ব্রহ্মের অবতার ঠাকুর শ্রী হরিদাস, আমায় কৃপা করে দাও গৌর চরণারবিন্দ। ওই যেন আকুল প্রাণে ডাকতে পারি আমি তাই গৌরাঙ্গ। আমায় ওই সংকীর্তনের রঙ্গে দেখাও শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ। ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় শ্রী বৃন্দাবন ধাম। ভজ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম, রাধা মাধব রাধিকা নাম। জয় রাধে ধর্ম, জয় রাধে জয়, জয় রাধে কর্ম, জয় রাধে জয়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বিভাগ এবং শতযুক্ত ভক্ত স্থান পূজ্যপাশতি সে চাপ কারণ ব্যক্তম তেষাঙ্কে যোগ বিত্তমা। শ্রী ভগবান মজ্জাবেশ্ব মুনিমান নিত্য যুতুপাশতি শ্রদ্ধায় পরপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন ভগবানকে, এভাবে সর্বদা তোমাতে চিত্ত সমাপন করে যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা করেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধককে। শ্রী ভগবান বললেন, যারা সম্পূর্ণভাবে আমাতেই মনোনিবেশ করে, নিত্য যুক্ত হয়, পরম শ্রদ্ধা ভয়ে আমার উপাসনা করেন, তারা আমার মতে শ্রেষ্ঠ সাধক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। যে তরখন ব্যক্তম পূজ্যপাশতে সর্বত্র গবেষ্ট কুটুর ধ্রুমম তেষামহং সমবুদ্ধমিত্য সংসার সাগরম ভবামি যোগেন মাং ধ্যাযোপাসতে। তেষামহং সমবুদ্ধমিত্য সংসার সাগরম ভবামি নচিরত পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসা। কিন্তু যারা সর্বদা সকলের কল্যাণ সাধন করে, কুন্তী বলেছিল তোমরা সুখী থাকো, আনন্দ থাকো, আমাকে দুঃখ দাও। সকলকে সমান দৃষ্টির দেখেন, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে, ইন্দ্রিয়ের অতীত, চিন্তার অতীত, বর্ণনার অতীত, সকল বস্তুর মূলে অবস্থিত নিত্য ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। মজ্জেব অধ্যস্তময়ী বুদ্ধিং নিবেশয়া নৈব শিষ্যাসি মধুধুনো সংশয়া অথৈব কর্তং মধুজমাশ্রিত সর্বকর্মত্যাগং তত্ত্বগুরু যস্মান। ভগবান বলছেন, তুমি আমার চরণে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করেছো, আমি সন্তুষ্ট না। আমার কাছে হরিনাম করছো, আমি সন্তুষ্ট না। আমার কাছে না করে আমার ভক্তের কাছে হরিনাম করলে আমি বেশি সন্তুষ্ট। আমার সেবার আগে আগে ভক্তের সঙ্গে কথা বলো, ভক্ত কি জন্য এসেছে তাকে সেবা দাও, তারপরে আমার পূজা করো। সেই পূজা আমি সতত স্মরণে গ্রহণ করি। তার মানে আমি সেই পূজা 100 বার গ্রহণ করে থাকি। আর ভক্তকে সম্মান করবে না, ভক্তকে ভক্তি করবে না, আমার পূজা করতে, সেই পূজা আমি কখনোই গ্রহণ করি না। এরা কার? ভগবান কৃষ্ণ। কাকে বলছে? অর্জুনকে। কোন অধ্যায়? দ্বাদশ। তাই তুমি আমার চরণে মন স্থির রাখো, আমাতে বুদ্ধি নিবেশ করো, তাহলে দেহান্তে তুমি আমার এই চরণেই পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবানের কথা, গুরুদেবের কথা যারা সন্দেহ করে
তাদের ইহকাল পরকাল অন্ধকার অন্ধকার। ভগবানে বলে গেছে কত কষ্ট করে পিতামাতা সন্তানকে মানুষ করে, আর ভগবানই বলে গেছে যে বাবার সে মা অনেক বড়। বলে কেন? মা সেবায় বসেছে, ছেলে হিসে করে দিয়েছে, শান্তিনিকেতন করে দিয়েছে, তবু কি করলো মা? খাওয়াটাকে ত্যাগ করলো, করে আগে সন্তানকে সেবা শুশ্রূষা করে ঘুম পাড়া দিয়ে মা সেবা করছেন। এই জন্য এরা ভগবানের মুখনিশ্চিত বাণী, বাবার সে মা অনেক অনেক বড়। আপনারাই তো শুনেছেন, পিতা সর্ব পিতা ধর্ম পিতরি পিতৃমাপনে পিয়ন্ত সব দেবতা, সকল যত পৃথিবীতে যত দেবতা আছে সব সবচেয়ে বড় বাবা। আর ভূমি গরীয়সী মাতা স্বর্গদুচ্চুতার পিতা, জননী জনভূমিচ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বর্গের চেয়েও মা বড়। সেই পিতামাতাকে যে সন্তান চাকরি পেয়েছে, বড় হয়েছে, কিন্তু পিতামাতাকে দেখে না, সে পিতামাতাকে সেবা দেয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ও যে কোন নরকে যাবে আমিও জানি না। নিতাই গৌর সীতারাম। এই দেবীনগর বাজারে ওই চারিহাটা দিয়ে আমি বাজারে ফল কিনতে গেছিলাম আজকে। বলছে দেখুন আমরা তো দুই ভাই, মানে আমাকে চেনে আমি চিনি না, এরকম রায়গঞ্জে অনেক আছে। বলছে আপনি তো ডাক্তারি করেন আর আপনার নেশা হলো পাঠ করা মন্দিরে মন্দিরে। এটা তো বলবো জানি, কিন্তু আমার শুধু ফের দেখলে চিনি, কিন্তু কোথায় বাড়িতে চিনি না। বলে দেখেন আমার বড় ভাই পিতামাতাকে সেবা দেয়নি, ও তো 3 তলায় আছে, আর আমি তো পিতামাতার সেবা দিয়েছি, আমার তো ঘর বাড়ি ভালো না, আমার তো অবস্থা খুব খারাপ। তুমি এই কথা মনে করো না, তোমার হোক তোমার পরকাল ভালো। যেমন একটা বেদানা, একটা বেদানা দেখবে কালো হয়ে গেছে, বেদনাটা দেখতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ভিতরে দেখবে যে একটা টকটক করছে ভগবানের সেবায় লাগবে। তোমার গতি তাই, তোমার ইহকাল পরকাল পরিষ্কার। নিতাই গৌর সীতানাথ। হে অর্জুন, যে কোনো প্রকারে আমাদের চিত্ত স্থির রাখতে না পারো, তাহলে কোনো কোনো অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমেত রাখতে ফেলে চেষ্টা করো। এই অভ্যাস যদি অক্ষম হোক, তাহলে সর্বদা আমার উদ্দেশ্যে কাজ করো, আমার কথা বলো এবং উদ্দেশ্য বিধিবিধান, তাহলে অভিলষিত ভক্তি সম লাভ হবে। ইহাও যদি না পারো, তার সমস্ত করো আমাদের অর্পণ রূপ, যে জগতে আশ্রয় করো এবং সংযত হয়ে সকলে কর্ম ত্যাগ কর। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রেয়হি জ্ঞানং বিবিশতে ধ্যানং কর্মত্যাগ অন্তর স্বদেশ সর্বভূতানাং মৈত্রগুণ এই বচন নির্মম নিরহংকার সম দুঃখ সুখ ক্ষমি। অভ্যাস, অভ্যাস সে জ্ঞান করো, জ্ঞানের সে ধ্যান করো, ধ্যানের সে কর্ম ত্যাগ করো। সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ করতে পারলেই পরম শান্তি পায়। কারো প্রতি তার বিদ্বেষ নাই, সকলের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে আসে। যিনি সকলকে সমদৃষ্টি রাখেন, যিনি অহংকার বর্জিত, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদা সন্তুষ্ট, যিনি সমাহিত চিত্ত, সংযত স্বভাব, আমাদের একান্ত ভাবে বিশ্বাস পরায়ণ, যার মন বুদ্ধি আমাদের অর্পিত, এই শ্রেণীর ভক্তই আমার প্রিয়। যার কাছ থেকে কোনো কষ্টদায়ক ব্যবহার পায় না, অন্যের ব্যবহারে যিনি কোনো প্রকার উদ্বেগ বোধ করেন না, যিনি আনন্দ ক্রোধ ভয় উদ্বেগ মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যিনি গীতা ভাগ্য শুনে আনন্দ পান, ভগবানকে দর্শন করে আনন্দ পান। গীতা ভাগ্য শুনে যিনি আনন্দ পান না, ভগবানকে দর্শন করে আনন্দ পান না। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আপনি টাকা ভগবান দিয়েছে, মনে করুন আপনি 10 তলা বিল্ডিং করেছেন, আর একজন হিংসা করছে, ভাই হিংসা করো না, উনি তো হরিনাম করে না, সৎসঙ্গ করে না, উনি এ জন্মে দেখছো করে না, উনি মানে পূর্ব জন্মে অনেক হরিনাম করেছে, তাই ভগবান ওনাকে ঐশ্বর্য দিয়েছে। এ জন্মে করছে না, কিন্তু পূর্ব জন্মে অনেক হরিনাম করেছে, অনেক ভগবানের সেবা করেছে, তাই তো ভগবান ওনাকে উপহার দিয়েছে। রাধে রাধে।
তাই বলছেন যার কোনো বিষয়ে স্পৃহা ভিতর বাইরে যিনি সর্বদা পবিত্র, কর্তব্য করবে যে আলস্য নয়, যিনি পক্ষপাত শূন্য, কোনো কিছু যাকে মনোকষ্ট দিতে পারে না, এবং ফল কামনা করিয়া যিনি কোনো প্রকার কর্ম আরম্ভ করেন না, এই ভক্ত আমার প্রিয়। অভীষ্ট বস্তু লাভে যিনি আনন্দে অধীর হন না, যিনি অবাঞ্ছিত ভাবে বিরক্ত হন না, যিনি কখনো শোক করেন না। তোমাকে কে কি বলেছে তার জন্য কখনো শোক করবে না, তোমার ভজন তুমি করে যাও, কৃষ্ণ বলো এগিয়ে চলো। যার কিছুতেই কোনো দিকেই আকাঙ্ক্ষা নাই, যে কোনো ভাগবত পাঠক হোক, সে যদি পাঠ করেই বলে আমাকে 5,000 টাকা দাও, 2,000 টাকা দাও, 10,000 দাও, 20,000 দাও, ওর মুখে হরিনাম শুনলে নরকে গরম। কে বলেছে? বলে দেবা যে দ্বাদশ সপ্তাহে ভগবান বলছে অর্জুনকে, অর্জুনকে বলা মানে কি? আমাদেরকে সকলকে বলা যে প্রকৃত পাঠক তার ত্যাগ থাকতে হবে। তুমি 1 টাকা দিলেও ভাব, না দিলে আরো ভাব। যত আমাকে দিচ্ছ তত মায়া, মায়া যারা আমি জড়িয়ে যাচ্ছি, যত দেবে না আমার ইহকাল পরকাল পুরস্কার। কে চালাবে সংসার? ভগবান। এই সংসার তো তোমার আবার না, এই সংসার হচ্ছে ভগবানের। এই সংসারের বোঝাটা ভগবানের চরণে দিয়ে দাও। রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন যুগল কিশোর, রাধা গোবিন্দ বিনে জীবনে মরণে গতি নাই হিয়ার। বলছে ওরে তুলসী তুই জানলি আমি জানলি, বলে আর কেহ যেন জানে না। রাধে রাধে বলো আর বসে বসে কাঁদো, নিতাই গৌর সীতারাম। যখনই ভগবানের কৃপা হবে, গুরুদের কৃপা হবে, আপনার শত্রু মিত্র হয়ে যাবে। যিনি শত্রু মিত্র মানে সিধু উষ্ণদায় সুখ দুঃখে সমর্থ ভক্তি সম্পন্ন, তার কিছুতেই আসক্তি না। যা নিন্দা প্রশংসায় একই অবস্থা। ভগবানের কৃপা হলে তোমাকে কে নিন্দা করলো, কে প্রশংসা করলো, সেদিকে তোমার মন থাকবে না। যিনি সর্বভাষী, যা কিছু ভক্তরা যা কিছু দেন তাতেই সন্তুষ্ট। আমি অনেক পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। তাই কি বলছেন ভগবান অর্জুনকে? যিনি সর্বভাষী, যা কিছু পান তাতেই সন্তুষ্ট। গৃহাদিতে যার মমত্ব বুদ্ধি নাই, তিনি স্থির চিত্ত ভক্তিমান। আমার সেই ভক্তি আমার অতীব প্রিয়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। যেতু ধর্মমিত মেদম যথোক্ত পূজ্য পাশতে সদ্দানা মত পরমা ভক্তাস্তে হতিব মে প্রিয়া। ইতি শ্রী মহাভারতে শতসহস্রং সংহিতয়া বৈয়াসিকা বিষ্ণু পরমাণি শ্রীমদ্ ভগবতে গীতা সুপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যান শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ভক্তি যোগনাব দ্বাদশ সপ্তাহায়। ভগবান বলছেন আমি যে অমৃত তুল্য ধর্মের কথা বললাম, তা যিনি পালন করেন, আমাতে যারা শ্রদ্ধা আছে, তিনি একমাত্র আমাকেই পরমাশ্রয় বলে জেনেছেন, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। তাই ভগবান কি বলে গেছেন? আমার প্রতি যার ভক্তি আছে, আমার প্রতি যার নিষ্ঠা আছে, আমার প্রতি যার আস্থা আছে, তোমার যে গতি আমারও সেই গতি। শ্রী শ্রী গুরুদেব নিতাই গৌর সীতারাম প্রেমানন্দে হরি হরি। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্য গীতা মে পরমবিদ্যা ব্রহ্মরূপণং সংশয়া অর্থমত হরতি মণিবৎস পদার্থিকা গীতা নামানি বক্ষামি গুজ্জানি শিরপাণ্ড কীর্তনস্য পবনি বীর্যাং জান্তি তৎক্ষণাৎ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যবতীব্রত ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা তি সন্ধ্যা মুক্তিগৈ অর্থমাত্রা চেতনন্দা ভবং নিমতে নাশিনী বেদত্রয়ী পর্ণন্দা তথা মঞ্জুরি। গীতারি কয়েকটা স্থির চিত্তে জপ করিবেন, তিনি জ্ঞান সিদ্ধি লাভ করেন এবং দেহান্তে পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সৌত বা গীতা তো যুক্ত মাহাত্ম চাষিনীতে দা তস্য পুনঃভর্ণকে ভাবে সর্বসুখাবহং ইতি শ্রী বৈষ্ণব তন্ত্রসা উক্ত গীতা মাহাত্ম সম্পূর্ণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রী শিক্ষাষ্টম। উনার নাম ও আচ্ছা, অজয় চ্যাটার্জি। অজয় চ্যাটার্জি, আচ্ছা। মানে আজকে তিরোধান দিবস, আজকে তিরোধান দিবস বলে ভালো করেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ দিদি ঠিক আছে, এই মনে করিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ ভালো। হ্যাঁ, যে দাদাটা দেহ রেখেছেন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি জন্ম জন্মান্তরে সে যে কোনই জন্মগ্রহণ করুক না কেন যেন রাধা গোবিন্দের চরণে জন্ম জন্মান্তরে ভক্তি থাকে। নিতাই গৌর সীতানাথ এই জন্য মনের কথা ভক্তি ভক্তি মারে প্রিয় সজ্জন ভগবানই বলছেন যে ভক্ত আমার পিতা মাতা। ওই জন্য মন যত খুলে বলবেন তত আপনাদের হার্ট হৃৎপিণ্ড দেহ মন ভালো থাকবে। ওই জন্য মন খুলে বলবেন। সে তো ধর্ম মার্জনম ভব মহাদাবাঙ্গী নির্বাপন শ্রেয় কৈরিব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবন আনন্দরদি বর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামিত সাধনম সর্বাত্ম স্বপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। আপনারা শুনলে হয়তো ভাববেন, দেখুন আপনারা মাতৃদেবী, আপনি আছেন, দাদাকে ভগবান ডেকেছে চলে গেছে। ভগবানকে ভক্তরা ডাকে, আর ভগবান ডাকলে সে তখন সে শ্মশানে। আপনি গুণগান করছেন আর আপনি চলে গেলে দাদা যদি থাকতো তাহলে মহা আরো বিপদ হতো। আমি তো ভগবানের প্রার্থনা করি, ভগবান আমি যখন কাপড় চোপড় আর নিজে কাজ নিজে করতে পারছি না, আমার সহধর্মী 2 বছরের ছোট, আমি যেন ওর আগে চলে যাই। ব্যাসন্ত বলছি, আমার 2 বছর পরে পরে ও চলে যায়। তার কারণটা থাকলেই ওই ছেলে, একমাত্র ছেলে আর পুত্রবধূ একে জ্বালা যন্ত্রণা করবে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে পারবে না। যখন আমি থাকবো না ওই ভগবান যাই প্রার্থনা করি, ব্যাসন্ত বলছি আমি যেন আর 2 বছর আগে চলে যাই, আমার পরে যেন ও চলে যায়। তার কারণটা কি? তারে কোনো বাধা বিপত্তি থাকবে না। শেষের দিন বলতে হয় ভগবান তোমার কাছে কিছু চাইনি, যে কোন দিন যাবে, যে আমার সময় হলেই তুমি ডাকবা। উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষে একাদশীর দিন তোমার স্মরণে যেন যেতে পারে। বলো আর কিছু চাই না প্রভু, এই নিবেদন জন্ম জন্মান্তরে পাই যেন তোমার রাঙ্গাচরণ। নিতাই গৌর সীতারাম প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই আকাঙ্ক্ষাটা করতে হলে আগে থেকেই আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে, যে সংকল্প যে সকালে উঠে প্রাতঃকালীন কর্ম করেই ভগবানের সেবা, ভক্তের সেবা, এই কর্ম। তাই বলছেন মহাপ্রভু মুখ নিঃসৃত বাণী, সে তো মার্জন ভব মহাদাবাঙ্গী নির্বাপন শ্রেয় কৈব চন্দ্রিকা বিতর বিদ্যাবধূ জীবন আনন্দরদি বর্ধনম প্রতিপদ পূর্ণামিত আস্বাদনম সর্বাত্ম স্বপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম নাম মামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি সত্যপিতা নির্দেশন কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমাপি এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দশী বিহজানি নানুরাগ তিনাদপি শুনিচেন তররূপী সহিষ্ণুতা অমানিনা মন্দির কীর্তনীয় সদা হরি নো ধন নো জন নো সন্দির কবিতাং বা জগদীশ কাময় মম জন্মনীশ্বরী ভবতাদ ভক্তি রহই তকিতই ওই নন্দ তনুজ কিঙ্করং পতিতং বা বিশ্বমে ভবদূত কৃপয়া তব পদ পঙ্গজ স্থিত ধরি সদস্য বিচন্তি নয়নং নয়নং গরদস্তধারয়া বদনং গদরুদ্ধায়া গিরা পুলকৈনি সিদ্ধং বপু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি যুগায়তং নিবেশেন চক্ষুষা বরা প্রাভিষায়ত
শূন্য ইয়কং জগত সর্বং গোবিন্দ বিরহীনমে আশ্রীষ